اگر ویرا نے میری بات مان لی تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ آپ کو ان دونوں کے فرضی نام خوب یاد رہے۔ میں بھول گئی تھی کہ وہ اپنے نام بدل کر امریکہ کے سفر پر گئے ہیں۔ موبائل فون پر کہیں بات نہ سنے جانے کا یقین ہونے کے باوجود احتیاط ضروری ہے۔ امریکہ میں انہیں ریٹا اور اکبر بن کر رہنا چاہیے۔ موبائل فون پر گفتگو کی رازداری مجھے ڈھگوسلا معلوم ہوتی ہے۔ غزالہ نے بے اعتباری سے کہا، پتہ نہیں اس چھوٹے سے عالم میں کیا کچھ چھپا ہو۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میرے موبائل فون کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بج اٹھی تھی۔ تم کہاں ہو؟ کال وصول کرتے مجھے صوبراج کی سرد اور تحکم امیز آواز سنائی تھی اور میں اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک مجھ سے فون پر رابطہ قائم کر بیٹھے گا۔ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ تمہیں دکھ ہوگا کہ تمہاری بدخواہی کے باوجود میں ابھی تک زندہ سلامت ہوں۔ وقت آنے پر میں تمہیں سسکا کر ماروں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری شامت اب تمہیں بینکاک میں کھینچ لائی ہے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ وہ بینکاک میں موجود تھا۔ گولڈن ڈریگن میں مارے جانے والے محافظ کی موت کا سبب اس کے علم میں آ چکا تھا۔ اس کا سرپرست ممبئی سے بینکاک واپس آ چکا تھا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی بینکاک میں موجود تھا۔ میں نے اسے جل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فی الحال میں کراچی میں ہوں۔ اگر تم بینکاک میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میں پہلی پرواز سے وہاں آ سکتا ہوں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم ذلیل اور کمینے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ گالیاں دینا کمزوروں کا شیوا ہوتا ہے۔ گالیاں دینے کے بعد تم تالیاں پیٹ کر مجھے بد دعائیں دینے لگو گے۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم بینکاک میں ایک قتل کا ارتکاب کر چکے ہو۔ صوبراج کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ FIR درج کرا دو۔ بینکاک کی پولیس مستعد ہے مجھے گرفتار کر لے گی۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے۔ تم کو اس حرکت کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہاں سے تم بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ تم سے اپنا حساب میں خود بے باک کروں گا۔ تم پولیس کی پناہ میں نہیں جا سکو گے۔ میں کراچی میں بیٹھ کر یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری ان بے سروپا باتوں کا کیا مفہوم ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ کل رات تم نے گولڈن ڈریگن میں ایک آدمی کو مارا ہے۔ ابھی تم نے بینکاک کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اب گولڈن ڈریگن کی بات کر رہے ہو۔ میں اس نام کے کسی شہر سے واقف نہیں ہوں۔ میں خود پرسکون رہ کر اسے اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بولتا رہے۔ مرنے والے کی گردن کی جلد میں ہلکا سا سوراخ پایا گیا ہے جس سے زہر اس کے بدن میں داخل ہوا۔ زہر وہی ہے، واردات اسی طرح ہوئی ہے۔ تم بہت سے لوگوں کو اس طریقے سے ہلاک کر چکے ہو۔ تم اس قتل سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اوہ، ایک قتل کی وجہ سے تم اتنا تو مار باندھ رہے ہو۔ میں نے اپنی تشویش کے باوجود بے پرواہی سے ہنس کر کہا، یہ میرے نالائق آدمی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تمہارا کھوج لگانے کے لیے بینکاک بھیجا ہوا ہے۔ واردات کا انداز 100% تمہارا ہے۔ میں یہاں موجود نہ ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خون تم نے کیا ہے۔ اتنی تیزی سے اثر کرنے والا زہر کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ میں پوری بات سمجھ گیا۔ تم بھاگ کر بینکاک پہنچ گئے ہو اور تمہیں میرے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ وہ زہر میرے دانتوں سے خارج نہیں ہوتا، ہتھیار سے حریف کے بدن میں اترتا ہے۔ میرا بھیجا ہوا آدمی اس ہتھیار سے لیس ہے۔ مرنے والے نے میرے آدمی سے بدتمیزی کی ہوگی اور جہنم میں پہنچ گیا۔ اگر وہ تمہارا کوئی رشتہ دار تھا تو تمہیں اس کا خون بہا دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ بلا وجہ اس خون کا الزام میرے سر نہ ڈالو۔ میری بات لمبی ہو گئی تھی۔ صوبراج نے درمیان میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ میری سنائی ہوئی کہانی کی صداقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے صرف قتل کا ذکر کیا تھا، راجن کے بقیہ ٹھکانوں پر ہونے والے دھماکوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ صوبراج کے اس کال کا سبب واضح تھا۔ قتل کی واردات کو اس نے میری ذات سے منسوب کر لیا تھا۔ وہ اس حوالے سے مجھ سے اقبال جرم کرانا چاہتا تھا۔ ایک بار یہ بات ثابت ہو جاتی کہ میں بینکاک میں موجود تھا تو بقیہ واقعات خود بخود میرے ذمے آ جاتے اور وہ راجن کی مدد سے بینکاک میں میری تلاش کی مہم شروع کر دیتا۔ میرے لیے وہ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ وہ لوگ بینکاک میں رونما ہونے والے سارے واقعات کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال کر زور و شور سے ڈینی کی تلاش شروع کرتے تو یہ بات ڈان برنارڈ کے کانوں تک ضرور پہنچتی۔ اسے اور چاوفان کو علم تھا کہ محافظ کو میں نے مارا تھا۔ ان کے لیے میرا نام علی احمد تھا۔ ڈان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا کہ میں نے اسے اپنا غلط نام بتا کر اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ سرفراہ آدمی تھا۔ غضبناک ہو کر وہ میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے انتہائی درجے مجبور ہو کر اور اپنے بچاؤ کی کوئی متبادل راہ نہ پا کر گولڈن ڈریگن کے محافظ کو زہریلی انگوٹھی کے ذریعے شکار کیا تھا۔ وہ کام کر گزرنے کے بعد میرے ذہن میں جن بدترین خدشات نے سر ابھارا تھا وہ آخرکار میرے سامنے آ گئے تھے۔ اعلی قتل کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے صوبراج کو سوچنے کی صحیح سمت مل گئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے لیے اب تمہاری ہر بات ناقابل اعتبار ہے۔ چند ثانیوں کے غیر محسوس توقف کے بعد اس کی آواز آئی، تمہارے اعتبار نہ کرنے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا،
इसे मैंने मारा हो या मेरे आदमी ने, बात एक ही है। अगर मरने वाला तुम्हारे आदमियों में से था तो ये बहरहाल मेरी कामयाबी और तुम्हारी शर्मनाक नाकामी है। मुझे अफसोस है कि ये बड़ा काम मेरे हाथों नहीं हुआ। वो मेरा नहीं, छोटा राजन का आदमी था। उसने मेरी बात काट कर जहरीले लहजे में कहा, इसके एक ठिकाने में खून रेजी करके तुम्हारे आदमी ने शेर के जबड़ों में हाथ डाला है। अब तुम अपने हवारियों समेत चूंटी की तरह मसल दिए जाओगे। तुम मेरे सीने में शौक की आग भड़का रहे हो। काश मैं खुद बैंकॉक में होता और ये मुकद्दस काम मैंने अपने हाथों से किया होता। मैंने सोचे समझे मगर बज़ाहिर बेसाख्ता अंदाज में बैंकॉक से अपनी गैर हाजिरी पर जोर देते हुए कहा, आओ तुम भी यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने लाशौरी अंदाज में मेरी दलील को मानते हुए भड़क कर कहा, मैं तुमको अपने हाथों से पवंदे खाक करूंगा। यहाँ तुम्हारे मरने पर कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। फिक्र ना करो, मैं पहले से किराए पर रोने वालों का बंदोबस्त कर लूंगा। तो कौन है बे? यकायक मेरे कानों में एक बदली हुई भारी आवाज गूंजी। सोबराज ने अपना मोबाइल फोन किसी और को दे दिया था। मैं एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गया। सोबराज के बरक्स नए आदमी का लहजा बहुत तौहीन अमेज था। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब देने का फैसला करते हुए कहा, जो शख्स अपने बाप को ना पहचाने उसे हरामी कहा जाता है। क्या बक रहा है? मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मेरे जवाब ने उसे आपे से बाहर कर दिया और उसके मुंह से मुखल्लजात का एक तूफान उबल पड़ा जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। वेरी गुड। उसके गलीज गालियों में वक्फा आते ही मैंने उसकी चिल्लाहट से माजूज होते हुए कहा, अपनी असलियत मालूम होते ही तुझे मेरा नाम याद आ गया और अपना नाम भी बता दे ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं किस नालायक से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम छोटा राजन है। राजन, जिसे सुनकर बड़े बड़ों को पसीने आ जाते हैं, तो मेरे सामने आ जाए तो मैं अभी तेरी तिक्का बोटी कर दूंगा। जात का किसाब मालूम होता है, मैं चोटों के मुंह नहीं लगता। तेरा कोई बड़ा राजन है तो फोन उसे दे दे। बुज़दिलों की तरह फोन पर ओल फोल बक रहा है। हिम्मत है तो मेरे सामने आ, फिर देखूंगा कि तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। आजकल बच्चे डिब्बे के दूध पर पलते हैं मेरी जान, और तवाना होते हैं। मैंने उसका मजाक का उड़ाया। तो हमने सामने मुकाबला करना चाहता है तो अपने बैंकॉक के बिल से निकल कर कराची आ जा। तेरे हाथ पैर तोड़कर रेडी पर ना डाल दूं तो मेरा नाम डैनी नहीं। लंगड़े रूले राजन की रेडी धकेल कर सोबराज सदा लगाएगा तो दिन भर में अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं हर बार घुमा फिरा कर उस एक नुक्ते पर जोर दे रहा था कि इस वक्त मैं बैंकॉक में नहीं, कराची में था। सोबराज के बाद राजन ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया था। मैं कीड़ों मकोड़ों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। इस बार राजन का लहजा किसी हद तक नॉर्मल हो गया। इसे अंदाजा हो चुका था कि फोन पर उसकी बदकलामी राय कहाँ जा रही थी। मुश्तिल होकर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ये तेरी और सोबराज की लड़ाई है। वह मेरा मेहमान है। किसी ने इसकी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो मैं इसकी दोनों आंखें निकाल दूंगा। बेबी क्लब और दूसरे 3 ठिकानों पर बर्बादी नाजिल हुए काफी देर हो चुकी थी। यह फर्ज करना नामुमकिन था कि राजन को इन वाकयात की खबर न मिली हो। मुझे हैरत थी कि सोबराज की तरह उसने भी अपने इश्तियाल अमेज गुफ्तगू में इन चारों वाकयात के बारे में कोई मुबहम तरीन इशारा नहीं किया था। एक सबब यह भी हो सकता था कि वो इन वाकयात को अलग अलग देख रहे हों। गोल्डन ड्रैगन से इन्हें एक सुराग मिल गया था, इसलिए वो मेरे पीछे लग गए थे। बकिया चारों धमाकों के बारे में वो ये सोच भी नहीं सके हों कि बैंकॉक के 4 मुख्तलिफ ठिकानों पर बैक वक्त धमाकों की मंसूबाबंदी मेरे बस की बात हो सकती है। तेरे आदमी को मैंने मारा हो या मेरे आदमी ने, बात एक ही है। मैंने अपना हिसाब खोल लिया है और तू एक आदमी के खिसारे में जा चुका है। इसकी लाश ठिकाने लगाएगा तो मैं बैंकॉक पहुंच कर तेरे लिए मजीद लाशों का बंदोबस्त कर दूंगा। सोबराज पर इस वक्त नहुसत के साए लहरा रहे हैं, तो इसकी मेहमानदारी से किनारा कश न हुआ तो इसके साथ खुद भी डूब जाएगा। मैं देखूंगा कि कौन किसको डुबोता है। ये कि अगर उसने मेरे अंजाम के बारे में मुगल्लज़ात का सिलसिला शुरू कर दिया, वह मुझे ऐसे मकामात पर पहुंचाने के हज़यानी दावे कर रहा था जहां वो मर कर भी रसाई हासिल नहीं कर सकता था। आखिरकार वही हुआ जिसका आपको अंदेशा था। गजाला ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मीठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब सोबराज के साथ राजन भी खुलकर आपके सामने आ गया है। मुझे हैरत है कि इन दोनों की गुफ्तगू मुहाफिज के कत्ल तक महदूद रही। इन्होंने दूसरे वाकयात के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरों के साथ अब मैं भी आपके बरजस्ता फैसलों की आफादियत की कायल होती जा रही हूँ। उसने मसहरी पर मेरे करीब बैठते हुए कहा, गोल्डन ड्रैगन में जो कुछ हुआ वो इंतहाई गैर मुतवक्का था। शायद आपको ज्यादा सोचने समझने का मौका ना मिला हो। आप इज़तरारी तौर पर अपना काम करते चले गए। अब मुझे महसूस हो रहा है कि वहां से टाइम बम वापस लाकर आपने बहुत दूर रस कदम उठाया था। वहां से बम बरामद होने के बाद इस वाक़े को दूसरी वारदातों से अलग नहीं रखा जा सकता था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो इन कड़ियों को कभी यकजा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी राय थी कि मुझे इस लाश को टाइम बम से उड़ा देना चाहिए था। वो मेरी राय थी। आप इससे पहले सही फैसला कर चुके थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अब बार बार अपनी कराची में मौजूदगी पर क्यों जोर दे रहे थे?
مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس باریک نقطے کا اندازہ لگا لیا۔ اس وقت وہ نقطہ ساری بحث کا محور بنا ہوا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ موبائل فون پر انٹرنیشنل رومنگ کے باعث وہ میرا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے انہیں یہ باور کرا دیا ہے کہ میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مجھے اس کو تفصیل سے بتانا پڑا کہ میرے اعتراف کی صورت میں میرے لیے کتنی سنگین پریشانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ آپ کی کامیابیاں ڈان برنارڈ کی حمایت کے مرہون منت ہیں، اس نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کمال کا آدمی آپ کے حوالے کیا ہے۔ اسد کے ساتھ آپ اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ ناموں کے ہیر پھیر کی وجہ سے ڈان بگڑ گیا تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں ٹک سکیں گے۔ ایک طرف سوبراج اور راجن آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور دوسری طرف ڈان کے آدمی آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات میں نہیں سمجھ سکی تھی۔ ڈان گوشہ نشیں ہے مگر اب بھی اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ طوفان جیسا خطرناک آدمی بلا وجہ اس کی اطاعت نہیں کر رہا۔ شاید ایسے موقعوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھی مر کر بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ سوبراج اور راجن سے فون پر میری گفتگو ہونے کے بعد غزالہ بہت زیادہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس طرح وہ میری اس کوفت کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو ان سے گفتگو کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ طوفان سے میری ملاقات ہو گئی۔ سوبراج کا فون آ گیا مگر اسد اب تک غائب ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں پنسا ہوا ہے۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ میں نے فکر مندانہ لہجے میں رسادیت سے کہا، آپ بلا وجہ پریشانیوں کو پالتے پوستے ہیں، اسے فون کیوں نہیں کر لیتے؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ گولڈن ڈریگن والے واقعے کے بعد اسے صبح کے 11 بجے کا شدت سے انتظار تھا۔ اب 12 بج چکے ہیں اور اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اس معاملے پر کچھ دیر تک بحث ہوتی رہی۔ اسد کی طرف سے میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ آخر میں نے غزالہ کے اماں پر اسے فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہوٹل کے فون پر اس کے گھر کے نمبر سے ابتدا کی۔ وہاں گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے اس کے دفتر کا نمبر ملایا، وہاں بھی وہی صورتحال درپیش تھی۔ وہ دونوں میں سے کسی ٹھکانے پر نہیں تھا۔ آپ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اس کا موبائل نمبر کیوں نہیں ملاتے؟ میری دو ناکام کوششوں پر غزالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اس وقت عجیب ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا۔ غزالہ کے ٹوکنے پر مجھے احساس ہوا کہ مجھے سب سے پہلے اس کا موبائل نمبر ملانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون نکال لیا۔ موبائل پر 2 گھنٹیاں بجی اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ بے اختیار میرا دل دھڑک کر حلق میں آ گیا۔ مجھے پہلا گمان یہ ہوا کہ اسد دشمنوں کی قید میں جا چکا تھا۔ اس کا موبائل فون کسی اور کے قبضے میں تھا۔ اس نے فون کھلا رکھا تھا لیکن آنے والی کال وصول نہیں کر رہا تھا۔ اسد کے موبائل فون پر ایک نئی آواز سن کر اس کا کوئی بھی دوست یا شناسا شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتا تھا۔ میں دوبارہ اس کا نمبر ملا رہا تھا کہ اچانک کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ موبائل بند کر کے میں فون کی طرف جھپٹا اور ریسیور اٹھا لیا۔ میں ہوٹل کی لابی میں تھا۔ تمہاری کال وصول نہ کر کے میں نے تمہارے کچھ پیسے بچا دیے ہیں۔ میرے کان میں اسد کی چہکتی ہوئی آواز آئی، کیا میں اوپر آ سکتا ہوں؟ تم نے میرا آدھا خون خشک کر دیا، جلدی اوپر آؤ۔ اس نے واقعی میری بلکہ اول خان کی خاصی بچت کی تھی۔ میرے فون پر کراچی کا نمبر چل رہا تھا۔ رومنگ کی وجہ سے وہ نمبر بینکاک میں کراچی کی طرح کارآمد تھا۔ میں کراچی میں کسی سے بات کرتا تو وہ لوکل کال شمار ہوتی، لیکن بینکاک میں بیٹھ کر وہیں کے کسی فون پر بات کرنا میرے لیے بہت مہنگا تھا۔ ایسی ہر کال کراچی سے بینکاک کے لیے غیر ملکی کال کے زمرے میں آتی۔ شاید میں نے لاچاوری طور پر اسی وجہ سے اسد کی تلاش کے لیے اپنا موبائل فون استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ جواز ضرور تھا لیکن اس میں زیادہ جان نہیں تھی، کیونکہ اس کا موبائل نمبر ہوٹل کے فون سے بھی ملایا جا سکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اسد کا غائب ہونے کی وجہ سے میرا دماغ تقریباً معاف تھا۔ اسد چند منٹ میں اوپر آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے لذیذ پاکستانی کھانے لے کر آیا تھا۔ تم عجیب آدمی ہو، صبح سے اب تک کہاں غائب تھے؟ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے دل کا غبار ہلکا کرتے ہوئے سوال کیا، بھابھی کیسا برا وقت آ گیا ہے؟ وہ میرے بجائے غزالہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ لوگ آنے والے مہمان سے اس کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے باز پرس کرنے لگے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج 11 بجے کا وقت ہمارے لیے کتنا اہم تھا؟ سب معلوم ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ سوبراج صبح سویرے میرے گھر پہنچ آئے گا۔ اس کی زبان سے وہ انکشاف سنتے ہی میں بھونچکا رہ گیا۔ اسے تم سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ اسد ایک جہاں دیدہ سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ اس نے کرسی سنبھال کر اپنی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دی اور دھیرے سے کہا، اسے ڈینی کی تلاش ہے۔ مجھے اس کی چپتی ہوئی نگاہوں سے بے چینی سی ہونے لگی۔ اتنی سی بات تم اتنے پراسرار انداز میں کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اسے 100% یقین ہے کہ کل رات کو ڈینی گولڈن ڈریگن میں تھا اور اسی نے وہاں کے ایک محافظ کو مارا ہے۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ موجود تھے، تم کو معلوم ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سوبراج کا دماغ چل گیا ہے، مگر تم مجھے کیوں اس طرح گھور رہے ہو؟ کیا تم واقعی ڈینی نہیں ہو؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں ڈینی پر لعنت بھیجتا ہوں، اس کی وجہ سے تم میری شناخت پر کیوں چھپا کر رہے ہو؟ وہ بتا رہا تھا، اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ ڈینی کے 2 خاص ہتھیار ہیں۔
भीमगंध और बहुत तेजी से असर करने वाला जहर। मुहाफिज इसी जहर का शिकार हुआ है। ओह, तो ये कहो कि सोबराज ने तुम्हारे दिल में भी शक का बीज बो दिया है। शक की बात नहीं है, वो मेरी बात काट कर दरमियान में बोला। हम एक साथ काम कर रहे हैं, तुम मुझे जान चुके हो, मुझे ये जानने का हक है कि तुम कौन हो। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात होगी कि तुम डैनी हो और मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। तुम बिला वजह संजीदा हो रहे हो। मैं अली अहमद हूँ। मेरे लिए जलाल झूठ नहीं बोलेगा। ये ना कहो, उसने मुझे आगे नहीं बोलने दिया। डैनी को बचाने के लिए सब झूठ बोल सकते हैं, तो मुझे असलियत बता दो, मैं भी झूठ बोलता रहूंगा। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैंने जल्दी से कहा। तो मेरी उंगली में पड़ी हुई ये अंगूठी देख रहे हो? मैंने अपना हाथ उठाकर अंगूठे से एक उंगली की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। किस्सा सिर्फ यह है कि मैंने यह अंगूठी डैनी से ली है। इसका नगीना खोखला और लचकदार है। इसमें सरीउल असर जहर भरा हुआ है। नगीने पर हल्का सा दबाव पड़ते ही एक सुई से जहर की बहुत खफीफ मिकदार शिकार के खून में सरायत कर जाती है। कल रात मैं बुरी तरह फंस गया था। मैंने मजबूर होकर पहली बार यह अंगूठी इस्तेमाल की और मेरी जान बच गई। इतनी सी बात को तुमने अफसाना बना लिया है। तुम्हें इसरार है कि तुम डैनी नहीं हो? असद की आवाज में बेयकीनी थी। मुझे अफसोस है कि तुम अब भी सवाल कर रहे हो। पहले तुमने जानना चाहा था कि क्या मैंने कभी डैनी के साथ काम किया है। मैंने इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। अब सुन लो कि कई बार ऐसा हो चुका है। काम की वजह से वो मेरी इज्जत करता है। इससे मेरी दोस्ती है। जहर भरी अंगूठी को तुम इस दोस्ती का तोहफा समझ सकते हो। जो चाहो कह दो, मैं मान लूंगा। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। उसने हल्की सी आज़ुर्दगी से अपने सर को एक तरफ चुंबी से कर कहा, तुम क्या किस्सा लेकर बैठ के? ये बताओ कि सोबराज तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया? गजाला ने मौका की नजाकत भांप कर अपनी टांग अड़ा दी। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी और उसकी पुरानी शनासाई है, उसने मुजमहल अंदाज में कहा। वो पाकिस्तान के एक इज्जतदार सियासतदान की हैसियत से यहाँ आता था तो उसे पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। मुझे भी उसका ख्याल रखना पड़ता था। इससे मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो मुझसे किसी हद तक बेतकल्लुफ जरूर था। उसे तुम्हारे घर का पता कैसे मालूम हो? क्या मैंने पूछा। माजी में मैं बारहा उसके साथ रहा। कई बार उसने अपनी गाड़ी में मुझे मेरे घर के बाहर उतारा था। वो जगह उसकी देखी भाली थी। घर के अंदर वो आज पहली बार आया। तुमने उसे जता दिया कि तुम उसे एक मफरूर मुल्जिम समझते हो। उसकी जरूरत पेश नहीं आई। वो खुद अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहा था। डैनी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वो तुम्हारे पास क्यों आया? उसको मालूम है कि मैं बैंकॉक में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक नफरी दफ्तर चला रहा हूँ। इसका ख्याल है कि IBB डैनी की पुष्पनाही कर रही है। वो बैंकॉक आया है तो मुझे उसकी आमद का इल्म जरूर होगा। बार बार सवाल के जवाब देने से बेहतर होगा कि तुम तफसील से पूरा वाकया थोड़ा दो। मैंने कुर्सी में पहलू बदलते हुए कहा। मैं उसकी जीता दिलेरी पर हैरान हूँ। वो यहाँ इस तरह दंदनाता फिर रहा है जैसे बैंकॉक उसके बाप की जागीर हो। वो 7 बजे 4 मुसल्ला मुहाफिजों के साथ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में असद के घर पहुंचा। वो पिछली रात की मसरूफियत के बिना पर गहरी नींद सो रहा था। पैदर पै घंटियों की आवाज सुनकर वो बेदार हुआ और दरवाजा खोला तो पांचों अंदर घुस आए। सोबराज ने आते ही डैनी की बैंकॉक में मौजूदगी के बारे में बाज़पुरी शुरू कर दी। इस बारे में असद की मालूमात सिफर थी। उसने बहुत फितरी अंदाज में लाइल्मी का इजहार किया। सोबराज को इस पर यकीन करना पड़ा। वो मुझे यानी डैनी को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार करार दे रहा था। असद को मालूम था कि वो सोबराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए वो सोबराज से मुफाहमाना माहौल में बातें करता रहा। सोबराज का कहना था कि मैंने राजन के कैसीनो में एक आदमी को मारकर उसे चैलेंज किया था। मैंने जानबूझकर मुहाफिज को जहर से शिकार किया था ताकि सोबराज को बैंकॉक में मेरी मौजूदगी का इल्म हो सके। इस वक्त राजन मुल्क से बाहर था। सोबराज अपनी दानिश में कातिल से वाकिफ था। वो कमर कस के मेरी तलाश में असद के घर की तरफ चल पड़ा। इसके जाती दुश्मन ने राजन के आदमी को मारा था। वो राजन की वापसी से पहले इस खून का बदला चुकाना चाहता था ताकि इसके सामने सुरखरू हो सके। असद से मिलकर उसे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। उसने जाते जाते असद को लालच दिया कि बैंकॉक में डैनी की मौजूदगी का कोई सुराग मिलते ही वो इसे फोन पर इतला दे दे तो वो असद को इतने बड़े इनाम से नवाजेगा कि वो सरकारी नौकरी को लात मार कर फराख दिली से अपनी बकिया जिंदगी बसर कर सकेगा। इस वक्त असद की पोजीशन नाजुक थी। वो सोबराज की हर बात सुनने पर मजबूर था। उसने सोबराज की पेशकश कबूल कर ली और वह नाकाम और नामुराद वापस लौट गया। वो वाकया असद की नींद उड़ा देने के लिए काफी था। उसे शुबा था कि अब सोबराज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके पास आदमियों की कोई कमी नहीं थी। वो राजन के किसी भी आदमी को असद की निगरानी पर लगा सकता था। 9 बजे असद तैयार होकर घर से निकला तो अपने गिरदो पेश के बारे में बहुत चौकन्ना था। उसने एक करीबी कैफे में नाश्ता किया और अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। उसे शुबा हो रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा था। काफी कोशिश के बावजूद वो अपना पीछा करने वाले को देख नहीं सका। दफ्तर में कुछ वक्त गुजार कर वो फिर बैंकॉक की सड़कों पर आ गया। वो हमारे होटल तक पहुंचने के लिए बेचैन था।
लेकिन ओहाम और वसवसों ने उसे घेरा हुआ था। उसे अपने पीछे आने वाले हर आदमी पर सोबराज का मुखबर होने का शुबा हो रहा था।